Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். So, talking about media things are very new to me, so please bear with me. So, yeah, as she told, I'm a women motorcycle trainer, and I have trained across women in Tamil Nadu. கேக்குதா? Okay, okay. So, yeah, trailer பார்க்கும்போது I could see the director's passion, dedication, and he has done a lot of hard work for this. And இது லைக் இமேஜினேஷனில் நம்ம ஒரு மூவி எடுக்கிறோம், லைக் நம்ம நிறையா எடுக்கிறோன்னா அது எப்படி வேணாலும் நம்ம மாற்றிக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் த திங் ஹேப்பனிங். ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக அதை ஹோம்ஒர்க் பண்ணி ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக ஆன் பாயிண்ட் நம்ம பண்ணும்போது தான் அது ரீச் அந்த பேஷன் அது வந்து ஐ குட் see in the trailer. And apart from this, I would like to, appreciate the director Abhilash Reddy for this. And this is also based on true event. You have mentioned that also. And definitely this is going to be an inspiration movie for all the bikers and youth who want to get into this sport. And you also mentioned this is the first motocross movie in Indian film. Okay, so yeah. And when I spoke to the director, and he was saying this he had a vision, like this movie, from this movie, he wants many people to know about the sports happening. So he wants a lot of people to come into the sports, and that is the one thing I understood when I spoke with the director. And the legendary actor Dr. Rajsekhar sir has been all like all the fathers who are very strict with their children and indirectly supporting their children to achieve what they want to. And the next thing is I would like to mention charming star, so Shivanand sir, for dedicating himself for this movie, which is like he's not just acted as a biker, but he has dedicated himself as a racer in this. I could see that, and he has justified the role. When I could see the trailer, I totally could understand what is happening. And me being a female bike trainer, I surely say this would be a transformation before the movie and after the movie, because as a biker we could see a lot of discipline we need and a lot of personality changes you would have seen. Am I right, sir? Have you experienced that? Yeah, nice. And next, as I said, why I'm saying this is because a biker is always disciplined. He always have this consistency until he reaches his goal, and the value of time. He has that importance for the time, and also he applies that on the lifestyle. It becomes a part of lifestyle, I guess. And recently நம்ம நிறைய ரீல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம், டேட் அ பைக்கர். ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, கேர்ள்ஸ் ஆல்வேஸ் வாண்ட் பிளான் சேஞ்சஸ் இருக்கக்கூடாது, அண்ட் கேரிங்காக இருப்பாங்க. பைக்கர்ஸ் வந்து டைம் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் ஐ ஹவ் கம் அக்ராஸ். இன் தட் வே ஐ வுட் லைக் டு அப்ரிஷியேட் அவர் ஹீரோயின் Malvika Nair for playing a supportive role in this as a love life partner in this movie. And I would like to appreciate the cinematographer. The making is very good, and music, Gibran sir, it's very nice. And director has justified the movie Biker with all the minute details, and with all the from setting up the tracks to the bike stunts. And that was very nice in visually. And finally, I would like to appreciate all the technicians who have worked for this film. And I convey my best wishes to the captain of the ship, Abhilash Reddy, and Dr. Rajsekhar sir, and Sharvanand sir, the hero of the movie, and Malvika Nair, the heroine of the movie, and Gibran sir for the music. And one second. Okay, so I would like to quote few things like bike race அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஞாபகம் வருது தல அஜித், ரைட்? அண்ட் அவர் நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருக்காரு ஆல்வேஸ் இந்த பைக் அப்படின்ற மாதிரி.
ஸோ அந்த மாதிரி பைக்கர் மூவி would be an inspiration for all the aspiring racers. அண்ட் டெஃபினெட்லி லைக் இந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு ஒரு adrenaline rush இருக்கும். லைக் பைக் ரைட் பண்ணும்போது, அது ரேஸ் பண்ணும்போது we have that adrenaline rush, right? Definitely while watching this movie, I hope you give that rush. People will be sitting on the corner of the seats, I guess. So I'm very sure about this because I'm a biker. I know how it feels. And yeah. Finally, I would like to end my speech by saying like ஒரு பர்சன் இருக்கும்போது ஒரு நார்மல் பர்சன் அவங்களோட பர்சனாலிட்டிஸ் வந்து லைக் டிசிப்ளின்டாக செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அண்ட் இந்த குவாலிட்டிஸ்லாம் பேசிக் குவாலிட்டிஸ்லாம் இருக்கும். பட் எவ்ரி ஒன் cannot be the biker, right? But being a biker, definitely they'll be having the consistency, responsibility, self-control, and yeah, so that is the biker's life, which also reflects on the personal like lifestyle also. And thank you so much team for this very good opportunity, and I truly feel honored and happy to be part of this trailer launch event. Thank you so much. Hi, first of all UV Vamsi garu, thank you. Sarva sir, thank you. Abhi, thank you. Achak sir. ப்ரொடக்ஷன் டிசைனாக இதில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு கேட்டால் பெருசாக ஒன்றும் உங்களுக்கு தெரியாது. மோஸ்ட் ஆஃப் த ரேசஸ் வந்து அப்ராடில் ஷூட் பண்ணது. இங்கே இது லோக்கலில் நடக்கிற ஸ்டோரி, லோக்கலில் நடக்கிற ரேஸ் கூட அங்கே தான் போய் ஷூட் பண்ணோம் பிகாஸ் ஆஃப் லாஜிஸ்டிக் ரீசன்ஸ். அண்ட் நிறைய விஷயம் அபி பேசுவார். இது இது 2 பீரியடில் நடக்குது, early 90s, early 2000s. ஸோ 2 பைக், டிஃப்ரெண்ட் பைக்ஸை பற்றின விஷயம் கூட இதில் வரும். 2 ஸ்ட்ரோக் அண்ட் 4 ஸ்ட்ரோக், ரைட்? ஸோ அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும். பட் செட்டாக க்ரியேட் பண்ணது இது பழைய யூஸ் பண்ண ட்ராக்கை எடுத்து அது கொண்டான ஆளுங்களை கொண்டு வந்து அது அந்த ரேஸை ரெடி பண்ணுறவங்களை கொண்டு வந்து ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் பிளேசஸ் ஃப்ரம் இந்தோனேஷியாவில் தான் அதிகமாக ஷூட் பண்ணோம். அண்ட் லாட் ஆஃப் ரேசஸ் வி காட் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாண்ட், அங்கேருந்தெல்லாம். அண்ட் அந்த ட்ராக்கை ரெடி பண்ணுறது தான் மெயின் வேலையாக இருந்தது. ஸோ அப்புறம் வீடுகள், மற்ற ஆஃபீஸ்கள், இவங்களோட ட்ரைனிங் ட்ராக்ஸு, அது ஒரு செட்டு இன்னும் அங்கே வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்குது. ஸோ ஒர்க் வைஸ் இது தான். பட் ஒரு அட்ரினல் ரஷ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதிகமாக பேசுகிறதுக்கு எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை. தேங்க்யூ வெரி மச். மதிக்கம். தேங்க்யூ சார். என் வேலையை சேர்த்து நீங்களே பண்ணுறீங்க சார். பட் இருந்தாலும் நன்றி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஸோ உங்களுடைய ஒர்க் நாங்கள் படத்தில் பார்க்க போகிறோம். அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் ராஜு சார். ஸோ படத்தை பற்றி காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ பேச போகிறாங்க. பட் நீங்கள் வந்து இந்த படத்துக்காக உழைச்ச அந்த உழைப்பை பற்றி பேசணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். ஸோ ஓவர் டு யூ ராஜு சார். ஹாய், மதி சினிமாட்டோகிராஃபர். நான் ஆக்சுவலி யூஏ கிரியேஷன் வந்து எனக்கு ஃபேமிலி மாதிரி. சர்வா சார் கூட நான் வந்து ரன்ராஜ் அண்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபிலிமுக்கு நான் வந்து அஃபிஷியலாக கேமராமேன் இல்லை, பட் ஐ ஷாட் ஆல் த ரேசஸ் இன் திஸ் மூவி. தேங்க்ஸ் அபி. ராஜசேகர் சார், நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ண ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல. லவ் டு டூ தட். அண்ட் ஹாய் நிரு, தேங்க்ஸ். ஒரு 1 month நாங்கள் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக இந்த ரேசஸ் எடுத்தோம். அது எனக்கு வந்து பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதில். ஏன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட் மோட்டோகிராஸ் ஃபிலிம்ங்கிறதுனால அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடச்சிது. தேங்க்ஸ் அபி. அண்ட் இந்த படத்தோட கேமராமேன் என்னை விட ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார். இதில் அவருக்கு மேட்ச் பண்ணி நானும் பண்ணியிருக்கேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஹாப்பி. ஆல் தி பெஸ்ட் எவ்ரி ஒன், ஆல் த டீம். யா, நன்றி சார். தேங்க்யூ வெரி மச் மதி சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். அடுத்ததாக பைக்கர் திரைப்படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர். அவருடைய படங்கள், அவருடைய பாடல் வரிசையெல்லாம் நம்ம தமிழில் பார்த்துருக்கோம். இப்போ தெலுங்கு அண்ட் தமிழ்னு சொல்லும்போது 2 ஆடியன்ஸ்க்கும் பிடிக்கிற லெவலில் நிறைய சர்ப்ரைசிங்கான விஷயங்கள் இந்த படத்தில் காத்துட்ருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். பட் ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் ஹிம் ஆன் ஸ்டேஜ் டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் பைக்கர். ஸோ ஐ வுட் லைக் டு ஹேவ் ஜிப்ரான் சார். ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், இந்த படம் வந்து ஹவ் இஸ் இட் கோயிங் டு பி ஃபார் யூ? எல்லாருக்கும் வணக்கம்.
பிகாஸ் எனக்கு நான் தெலுங்குல ஒரு லாங் பிரேக் எடுத்தேன். தென் சாஹோக்கு அப்புறமாவே ஐ வாஸ் வெயிட்டிங் ஒரு கரெக்டான ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வரணுன்னு. அண்ட் யூவி கிரியேஷன்ஸ் வந்து எனக்கும் ஒரு பிகாஸ் என்னை தெலுங்குல ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ண ஒரு ஃபில்ம். வம்சிபாய் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில, அவர் எப்போவுமே ஓகே அதான் இங்கே பேச மாட்டார், அங்கே ரூமில் தான் பயங்கரமாக போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு. ஸோ என்னை வம்சிபார் என்னை பிகாஸ் நான் தமிழ் ஃபில்ம் பண்ணால் கூட அவர் வந்து என்னை புஷ் பண்ணிட்டு இது உங்கள் சவுண்டு மாதிரி இல்லை அப்படின்னு எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருப்பார், இது ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு. அண்ட் அபிலாஷ் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வம்சி சார் தான். ஸோ ஐ ஷுட் தேங்க் ஹிம். ஏன்னா அபிலாஷ் கூட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் பேசும்பொழுதே செம கனெக்டு. என்னென்னா நானும் காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்திரிச்சிடுவேன், நீங்களும் எழுந்திரிச்சிடுவீங்களா, ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்தே ஒரு கனெக்ட். அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் கேட்ட உடனே ஐ வாஸ் லைக் பயங்கரம் மைண்ட் ப்ளோன். ஏன்னா இந்த மாதிரி பிகாஸ் அண்டர் டாக் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரலாகவே ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா நம்மளும் அடி உதெல்லாம் வாங்கிட்டு தான் வந்திருக்கோம். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும். பட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்பொழுது ஐ வாஸ் லைக் ரியலி ஹாப்பி. அண்ட் இன்னொன்று ஷர்வானந்த் சார், அவர் கூட ரன் ராஜா ரன் ஒரு லக் ஃபேக்டர் ஒன்று அங்கே மேஜராக என்ன பெருசாக லான்ச் பண்ண ஒரு ஃபில்ம். அதுக்கப்புறம் ஒரு லாங் கேப்க்கு அப்புறம் அகைன் இதுங்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் இல்லைங்க செமையாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தோம் அபிலாஷ் கூட. அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ஸ்கிரிப்டே வந்து பாதி ஸ்கிரிப்ட் வந்து ராஜீவன் சார் சொன்னார் 90s 2000s இருக்க மாதிரி தமிழ்நாட்டில் நடக்கும். கோயம்புத்தூரில் தான் ஏன்னா ரேசிங் மோட்டோக்ராஸ்க்கான திங்ஸ் இருக்கிறதுனால லைக் நிறைய இது கேரக்டர்ஸே எனக்கு டப்பிங் வரும்போது தமிழில் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு. அண்ட் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் ராஜசேகர் சார் உங்களோட பெரிய ஃபேன், இதுதாண்டா போலீஸ்ன்னு சொல்லி நான் அடிலாம் கொடுத்து திரும்ப வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ஐம் ரியலி கிளாட் சார். அண்ட் சில படங்கள் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது ஐயோ தெரியாமல் கமிட் ஆகிட்டமேன்னு இருக்கும். சில படங்கள் எப்படியாவது இந்த படத்தை காப்பாற்றிடணும் அப்படின்னு இருக்கும். சில படம் ஹிட் ஆகிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு இருக்கும். சில படம் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக ஹிட் ஆகும் அப்படின்னு தோணும். சில படங்கள் தான் ஓகே நல்ல வேளை இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு தோணும். அது ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ரீல் பண்ணும்பொழுதுமே இந்த படம் எனக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்குது. அண்ட் ஏன்னா சில படங்கள் நம்ம சொல்லும்போது தெரியும் எங்கே நம்ம அடுத்து உங்களுக்கு எந்த படம் வருது அப்படின்னாலும் நம்ம 10 படம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலும் 1-2 படங்கள் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி கொஞ்ச நாளாக நான் வந்து பைக்கர் லீடர் வலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். அண்ட் ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட். அண்ட் டீம் எல்லாருமே ஆக்சுவலி தமிழ் பேசுவாங்க, யுவராஜும் மதி சார் ராஜீவன் சார். ஸோ அதனால் தமிழ் டீம் தான். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், சவுண்டு பற்றி இங்கே சச்சின் வரல. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அபவுட். ஏன்னா சார் சொன்னாருங்க 2 ஸ்ட்ரோக் 4 ஸ்ட்ரோக் மாதிரி நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ட்ராக்கே வச்சுருக்கோம் 2 ஸ்ட்ரோக் வெர்சஸ் 4 ஸ்ட்ரோக் அப்படின்னு. ஸோ சவுண்ட் டிசைன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எஸ்பெஷலி இப்போ பைக்கர் பண்ணும்பொழுது என்ன நீங்கள் F1 மாதிரி பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அவனை எங்கே பண்ணாலும் கேட்டுட்ருக்காங்க. பட் இந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்பொழுது நாங்கள் ஒர்க் பண்ணும்பொழுது F1 வரல. பட் ஆனால் எங்களால் முடிஞ்சதை நல்லா பண்ணியிருக்கோம். பட் கண்டிப்பாக இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ஆடியன்ஸும் இந்த படம் பார்த்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் இது வந்து ஓகே இந்தியன் ஃபில்ம் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ஏதோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்கன்னு இல்லாமல் அவங்களுக்கும் இன்டர்நேஷ்னலாக அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ஃபில்மாக இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், எல்லாருமே அஃப்கோர்ஸ் மலவிகா யுவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வாஸ் கிரேட். அண்ட் அபிலாஷ் வந்து யாரெல்லாம் நான் கேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னாரோ எல்லாரையுமே பிடிச்சிட்டு வந்தார். ஏன்னா அபிலாஷ் அவருக்கு அந்த ஒரு ஆரா இருக்குது. ஸோ இஸ் லைக் எல்லாரையும் அவரை பிடிச்சிருவோம் ஈஸியாக. சவுத் இந்தியாவிலேருந்து நிறையா பேன் இண்டியா டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்காங்க. அண்ட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி ஃபீல் தட் அபிலாஷ் வில் பி ஒன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், தெலுங்கு ஃபில்ம் அப்படின்னு பார்க்காம ஜென்ரலாக ஓகே 1 வீக் 2 வீக்ஸ் ஆகும், ஓகே ரிசல்ட் வந்தோடனே பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. பட் நான் நிறைய படத்துக்கு சொல்ல மாட்டேன், தைரியமாக போய் ஃபஸ்ட் டே பாருங்கள், கண்டிப்பாக பிடிக்கும். உங்களோட ரிவ்யூஸ் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேவை. நல்ல படங்கள் நீங்கள் கொண்டு போயிருக்கீங்க. பட் கண்டிப்பாக ஃபர்ஸ்ட் டே பாருங்கள், யூ வில் நாட் பி டிசப்பாயிண்டட். தேங்க்யூ.
தேங்க்யூ வெரி மச் ஜிப்ரான் சார். உங்களுக்கும் விஷிங் யூ பெஸ்ட் ஆஃப் லக். இந்த படம், இந்த கொலாபரேஷன் வந்து மீண்டும் உங்களுக்கு லக்கியாக அமையணும் அப்படின்னு நாங்கள் வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் ஜிப்ரான் சார்னுடைய ஸ்டைலே வந்து ஐ வுட் லைக் டு வெல்கம் டிரெக்டர் அபிலாஷ் காரு. ஸோ இந்த படத்தின் மூலமாக பேன் இண்டியன் டிரெக்டராக வலம் வரக்கூடிய நம்மளுடைய அபிலாஷ் சார், what you have to share about பைக்கர்? ஏன்னா இது உங்களுடைய விஷன், உங்களுடைய ட்ரீம், உங்களுடைய பேபின்னு சொல்லலாம். ஸோ இன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்து இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க, இந்த படத்துக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உழைப்பை பற்றி ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ யூ வில் ஹேவ் டு டெல் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது, இந்த படத்தை பார்க்கும்போது நம்ம என்னெல்லாம் we're gonna take it back அப்படிங்கிறது. ஸோ we like to have you on the stage. This feels like all the seniors are sitting opposite Rajvan sir, Madhi sir and all. Sir, I'm very junior to you, so please don't judge me, sir, if I wrote something wrong or something. So good evening, everyone. It's a great pleasure for us to be here. So the Biker, the film, as you saw the trailer, it is not only about the race. We have human emotions in it. So that is why we are releasing in Tamil. I know I may not speak Tamil, but I am hoping my film will speak to your hearts. So I want to talk about my technicians, Rajivan sir, Madhi sir, Yuvraj sir, all others. So Jibran sir, I taught you Telugu, but no one taught me Tamil here. So you come to Hyderabad, I give you Hyderabad biryani, but I come to Chennai, no nothing, sir. So when I come next time, definitely I'll learn Tamil, and I want to do a Tamil film too. So sorry if I speak anything wrong here. Coming to my actors, Sharwan sir, Shekhar sir, and Malvika ma'am, everyone. If you see this film, without them it would have been not possible for me to achieve that. So please go to theaters on April 3rd. You won't get disappointed. Thank you. தேங்க்யூ அபிலாஷ் சார், தேங்க்யூ வெரி மச். சீக்கிரம் தமிழில் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி, நாங்கள் எல்லாரும் விருப்பப்படுற மாதிரி ஒரு படம் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் அதே மாதிரி அடுத்ததாக இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான கதாபாத்திரத்தில் நடிச்சிருக்கக்கூடிய நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிட்சயமான ஒரு நபர் அப்படின்னே சொல்லலாம். வில்லனாக வரப்போகிறாரு. பட் அது வந்து எனக்கு ஒரு ஷாக்கராக இருந்தது. பட் இருந்தாலும் ஐம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் ஃபார் த ரிலீஸ். ஸோ ஐ லைக் டு ஹேவ் நிரூப் அவர்கள் டு ஷேர் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் பைக்கர். I'm good. So hi guys, உங்கள் முன்னாடி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிற்கிறேன். It's been I think 2.5-3 years since தலைமைச் செயலகம். And என்னை நம்பி நான் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த படத்தில் என்னை சேர்த்துக்கும் போது I was just 2 films out. I mean ஸ்க்ரீன் டைம் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தலைமைச் செயலகம் and one more movie that's yet to be released. என்னை நம்பி சார் வந்து கூப்பிட்டாரு. he asked me for an audition and I gave it. என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ரோல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார். చాలా தேங்க்ஸ் ఇంత పెద్ద రోల్ నాకు ఇచ్చిన దానికి. And yeah, like I found many
ரொம்ப நாள் கழிச்சு சென்னையில் இருக்கேன். லாஸ்ட் டைம் குக்கு ப்ரமோஷன்ஸ் டைமில் சென்னையில் வந்தேன் நானும் languages. I'm learning 4 languages and it's all a mess. Okay, so please excuse me, I'll switch to English. When Abhi first narrated the script to me, it seemed like a very high concept film, like everybody shared it. There's a lot of emotion, it's very high adrenaline, and I think there's a lot that the trailer hides. It's very tactfully cut by Avi. There's a lot that the trailer hides. There are a lot of people, a lot of characters that shape this particular biker. Like, like Madam was talking about how there are a lot of supporting characters that somebody has, especially a sports person has. And there are a lot of people who come together to help him make those decisions to get him where he gets to. And full Tamil crew, I just realized all of you all are Tamil speaking people. So it's amazing to be back in Chennai. I hope to do more Tamil films, but this time I hope you receive Biker with just as much love as you receive all of Sharva's other films. I need not talk about Sharva. Enga vida unga kadal. How do I talk about other than me? They know them. என்னை விட உங்களுக்கு ஷர்வா நல்லா தெரியும். So yes, please enjoy our film. Thank you so much. Is நம்மளுடைய charming star Sharva அவர்கள் to share few words about the very special film Biker. Two heroes together. That's something that we really wish for. Huge respect to both of you. Welcome to Chennai. So, inge பேசுறீங்களா இல்ல அங்க podium? Okay, please. Who's going to begin? Rajashekar sir. Please. இங்கேதான். மேடையில் தமிழில் பேசி ரொம்ப வருஷமாகுது. ஸோ இங்கே பேசுகிறவங்க எல்லாம் இப்போ பேச்சை கேட்டு எனக்கு இருந்த தமிழும் மறந்துடுச்சு. ஸோ நிறைய தப்பு பண்ணுவேன், முன்கூட்டியே சொல்லிடுறேன், சாரி. இப்போ நான் நடந்து வரும்போது ஹீரோ சர்வானந்த் கார் தான் கை கொடுத்து என்னை மேடைக்கு கொண்டு வந்தார். அது ஏன்னா நான் ஒரு 3 months முன்னாடி ஃப்ராக்சர் ஆகி ஆங்கிள் ஃப்ராக்சர் ஆகி இப்போ தான் ஹீல் ஆகிட்டுருக்கு. இதே மாதிரி லெஃப்ட்டு ஆங்கிள் கூட நான் ஃப்ராக்சர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ சினிமாவில் தான், சினிமா ஸ்டண்ட்டில் பண்ணி தான் 2 காலுமே உடஞ்சது. இந்த லெஃப்ட் லெக் தான் முதல்ல உடஞ்சது. முதல்ல எப்போ உடஞ்சதுன்னா, நான் இதுதான்டா போலீஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு December 8th ரிலீஸுன்னு சொல்லி டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு, நான் இன்னொரு படம் மீசைக்காரன்னு தமிழில் ரிலீஸ் ஆன படம் மகாடுன்னு தெலுங்கில் ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, இங்கே தான் என்ன பேங்க் அது, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆமாம். ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு பிரிட்ஜில், ரயில்வே பிரிட்ஜிலேருந்து ரோட்டில் விழுந்து பெரிய ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து, அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது எல்லாம் பெரிய டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆப்ரேட் பண்ணி அங்கே இருந்தேன். ஸோ நான் ரூம்லெல்லாம் இதுதான்டா போலீஸோட போஸ்டரெல்லாம் வச்சு, டாக்டர்ஸ் விசிட்டிங் ஹவர்ஸில் பார்த்தா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃபீஸ் மாதிரி இருக்குமே தவிர பேஷண்ட் ரூம் மாதிரி இருக்காது. என்ன டாக்டர் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு. இல்லை சார், படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ December 8th ரிலீஸு, November 15th ஷூட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த ஆக்சிடெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற இன்னொரு மாதம் சேர்ந்து இருக்கணும். ஆனால் நான் டிசம்பர் படம் 8th ரிலீஸ் ஆனவுடனே என்னால் அங்கே இருக்க முடியல. நான் எழுந்து அந்த கட்டோட நேராக தியேட்டருக்கு, சத்யம் தியேட்டருக்கு தான் வந்தேன். இப்போது வந்து அந்த படம் பார்த்தேன், இதுதான்டா போலீஸ். அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதுதான்டா போலீஸ் இங்கே ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கில் ரிலீஸ் ஆகி பெரிய ஹிட் ஆச்சு.
எப்பயுமே பெரிய ஹிட்டு ஆகிற படங்கள் பண்ணும்போது இல்லை இந்த ஃப்ராக்சர் வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஹிட்டு வரும் பாருங்கள் அது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த அடிப்பட்ட உடனே திருஷ்டி அங்குஷம் பெரிய ஹிட் ஆகிடுச்சு திருஷ்டி அப்படின்னு. ஸோ இது இந்த மாதிரி நடக்குமா நடக்காதா தெரியாது. இப்போ வந்து எனக்கு ஃப்ராக்சரோடு நான் திருப்பி சத்தியம் தேட்டருக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ எங்களுக்கு இந்த பைக்கரும் பெரிய ஹிட் ஆகும், நான் ஆக்சிடெண்ட் ஆன படமும் பெரிய ஹிட் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஆகணும்னு சொல்லி நீங்கள் எல்லோரும் கூட வந்து எங்களை ஆதரிக்கணும். April 3 இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகுது. தியேட்டருக்கு வந்து நீங்கள் தயவு செஞ்சு படத்தை பார்க்கணும். அவ்வளோதான். ரொம்ப என்னோட பொண்ணுங்களை கூட கூட்டு வந்திருக்கிறேன். ஒரு வாட்டி மேலே வந்துட்டு போங்க. அவங்க 2 பேரும் தமிழில் சினிமா நடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு நான் வந்து ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்கணும்னு நினச்சேன், முடியல. ஆனால் இப்போ ப்ரெஸ்ஸை மீட் பண்ணும்போது பொண்ணுங்களையும் கூட்டு வந்தேன். சாரி சர்வா காரு. So sorry biker team, this is not planned, but then அது அப்பா எப்போ இருந்தோ நாங்கள் 2 பேர் நடிக்கிறது ஆரம்பித்தப்ப இருந்து அப்பா வந்து தமிழ் மீடியா மீட் பண்ணோன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ அவர் வந்து இன்னைக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்க கூட வரணும், 2 பேர் நம்ம எல்லாரும் தமிழ் மீடியா மீட் பண்ணி நம்ம படத்தை பற்றி பேசிட்டு போகணுன்னு சொன்னார். ஸோ உங்களை எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் பைக்கர் படம் அதை பற்றி எவ்வளோ சொன்னாலும் இப்போ கம்மி தான். நீங்கள் எல்லோரும் படம் April 3 பார்க்கும்போது உங்களுக்கே புரியும், செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. ஸோ கண்டிப்பாக தியேட்டருக்கு வந்து April 3 நீங்கள் பைக்கர் படம் பார்த்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆக்கணும்னு நாங்கள் எல்லாரும் ப்ரே பண்ணுறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே ஓகே நான் ஹீரோ சர்வானந்த் காரு உங்கள் முன்னாடி ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா அவர் ரொம்ப அன்பாக ரொம்ப மதிப்போடு என்னை பார்த்துக்கிட்டாரு. நாங்கள் படம் பண்ணும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. அதே மாதிரி இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர்ஸ் யூவி கிரியேஷன்ஸ் இந்த படத்தை பற்றி இந்த ப்ரொடக்ஷன் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஓஹோ ராயலாக ட்ரீட் பண்ணுறதுனா இப்படி தானா அப்படின்னு இந்த படத்தில் அதே ராயலாக ட்ரீட்மெண்ட் மாத்திரம் இல்லை, இந்த படத்துக்கு பெரிய முக்கியமான ஹீரோ யாருன்னா அபிலாஷ் ரெட்டி டைரக்டர் தான். அவரோட விஷயந்தான். பட் அவர் வந்து நினச்சதெல்லாம் எடுக்க விட்டார் ப்ரொடியூசர் வம்சிகார் அண்ட் அதர்ஸ். அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அவங்களால தான் இந்த படம் வந்து இவ்வளோ நல்ல குவாலிட்டியோடு வந்திருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். இப்போ சர்வானந்த் கார் பேசுவார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஆல்மோஸ்ட் 3 years. லாஸ்ட் ஃபிலிம் கனம், ஐ திங்க். I've always been close to Tamil audience from எங்கேயும் எப்போதும்லேருந்து ஜேகே என்னும் நண்பனின் வாழ்க்கை, அதுக்கப்புறம் கனம். பட் இங்கே பண்ணும்போது I'll try to speak in English because I don't want to spoil Tamil language. It's like always there's a connect for me with Tamil people and Tamil cinema. I always loved the craft here, the people here, and so whenever I did films in Tamil, I always chose to do different films and different kind of stories. I've been doing different kind of stories. I mean, if you look at my filmography, every film is a new genre. Every time I come up with a new genre. And for me to come with Biker into Tamil again is because if you ask me in my filmography,
what is your best film? Because I've done a lot of good films. Telugulo, I've done more than 30 films, and here I've done 5 films. Every time I have to keep choosing which one is good, which one is good, which one is good. But today I can proudly say, this is my best film till now in my entire career. Why is this a best film? There are so many reasons for it. Because this is the first Indian motocross film that we made. One thing I can assure you and promise you, every Indian will be proud to say this is our Indian cinema. That is the promise I'll give you guys. Because we had great technicians, because it's not an easy film to shoot. It is the most toughest film to shoot because all of us know Rajivan sir, Madhi sir. We've shot sequences in Indonesia and there were a lot of accidents which happened. We're going to show all that in the making of the video. It's not an easy sport to show, to make or to act in it because, and I've been telling, biker has changed. This is my turning point in my life. Because it changed me as a person, because I had to lose 22 kilos for this film. So, Abhi, when he narrated the script, there are 2 variations, or 18 years, I have to play an 18-year-old guy and a 30-year-old guy. And for that transformation, it just transformed my whole perspective of cinema making, about my life, my health, my body. Because if I have to be a biker, I have to be exactly like that. Nowadays, if you just like shave the beard and say, this is flashback to the present, Anna, you'll only scold me. So this is a very close to my heart film, and I'm proud to say that I'm part of this film. And Rajivan sir, there's nothing to tell. He's a legendary art director, and he has a beautiful taste, and that shows in the film. Thank you, sir. And Madhi sir, always a sweetheart, because Yuvraj sir did the part of the talkie part, but the action part, because he was stuck in other shoot, and so we asked Madhi sir's help. And Madhi sir and me, we worked Run Raja Run. He always showed me he had a different eye for me. And to shoot this sequence, they actually, more than me, those are the people who worked really hard. So thank you, Madhi sir, for working. And Rajshekhar sir, మీరు కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోకండి, సినిమాలు హిట్ అవుతాయి కానీ మీరు హెల్దీగా ఉండాలి, ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి. And I love you, sir. Thanks for doing this film and accepting, and